السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناول کا نام ہے وفا ہے ذات عورت کی۔ آج میں آپ کو اس کی قسط نمبر 7 کا پارٹ 2 سناؤں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 2۔ چلو بھائی تیار ہو جاؤ۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے مانو کو آواز دی۔ وہ جواباً پکار کر بولی، بات سنو جی۔ جی سناؤ۔ اس نے ماں کے کمرے میں جھانکا کہ مانو کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ ماں جی کو بخار ہے۔ تو کب ہوا بخار؟ وہ قطع کلامی کرتا ہوا پیشانی کے عالم میں اندر آ گیا تھا۔ کچھ نہیں پتر، مانو بیٹی تو ایسے ہی بات بڑھا دیتی ہے، اس کی ماں شفقت سے بولی۔ شہیر کی دیکھا دیکھی وہ بھی سہرا کی بجائے مانو بیٹی ہی کہتی تھی۔ شہیر نے ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے کہا، ماں جی بخار تو ہے، موسمی بخار ہے پتر، اور ٹھیک ہو جائے گا، تم لوگ جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ نہیں ماں جی، ایسا ہے کہ مانو یہیں رہے گی جب تک کہ آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا مانو؟ وہ فیصلہ سنا کے مانو سے مستفسر ہوا اور وہ خوش دلی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے، آپ جائیں، اپنا خیال رکھنا اور رات کو دیر تک نہ جاگتے رہنا۔ مانو کی نصیحتیں سن کر شہیر کی ماں مسکرا دی تھی۔ شہیر چڑ کر بولا، میری ماں یہ ہے بڑی بھی، اور پھر مانو کی گھورتی نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ جلدی سے ماں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے امی بھی، آپ بھی مجھے یہی کہنا چاہیں گی، تو ٹھیک ہے، میں اپنا خیال رکھوں گا، بچہ تو نہیں ہوں مانو کی طرح۔ اس کی ماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ زبان نکال کر اس نے مانو کو چڑھایا اور وہاں سے نکل آیا۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ اس سے ملیے، میری چھوٹی بہن شگفتہ ہے۔ وہ نازلی تھی اور غالباً اپنی چھوٹی بہن کا تعارف کرانے آئی تھی۔ اس کے لکھے ہوئے ڈرامے تقریب کار کے اختتام پر شہاب مرزا نے پوری ٹیم کو مدعو کیا تھا۔ ڈرامہ توقع سے زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ اگلے ڈرامے کے لیے ہیرو ہیروئن اور مختلف کرداروں کا انتخاب بھی اسی محفل میں ہونا تھا۔ اس مقصد کے لیے بہت سے وہ فنکار جو ڈرامہ سیریل تقریب کار کی ٹیم میں شامل نہیں تھے، وہ بھی وہاں مدعو کیے گئے تھے۔ ان میں غالباً نازلی اور اس کی چھوٹی بہن شگفتہ بھی تھی۔ وہ ایسی محفلوں میں عموماً خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اس لیے لوگوں سے گل مل نہ سکتا، بس کسی کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھار کوئی نہ کوئی اس کا حال احوال دریافت کرنے آ جاتا تو اس کے ساتھ الیک سلیک کر لیتا، ورنہ کسی ڈرامے کا پلاٹ یا مکالمے کے بارے سوچتا رہتا۔ اس وقت بھی نازلی نے اس کی سوچ میں مخل ہوئی اور وہ دونوں بہنوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں مس نازلی، اور آپ کیسی ہیں شگفتہ؟ فٹ اینڈ فائن سر، دونوں بہنوں نے بیک وقت جواب دیا تھا۔ نازلی کے برعکس شگفتہ کافی خوبصورت اور کم عمر تھی، لیکن اس نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، یہ وہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ اس کم عمری میں بھی اسے مردوں کی نفسیات سے گہری واقفیت تھی، یا شاید وہ لباس نازلی کے مشورے کی مرہون منت تھا۔ کافی عرصے بعد نظر آئی ہو؟ شہیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا کہ وہ دونوں گفتگو پر آمادہ نظر آ رہی تھی۔ نازلی نے شوخی سے جواب دیا، سر چھوٹے لوگ کم ہی نظر آتے ہیں کہ بڑوں کی نظریں ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ شہیر مسکرایا، شاید ایسا ہی ہو، مگر مجھے بھی تو نظر نہیں آئی، جبکہ میں آپ سے بھی کم حیثیت اور وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا ہوں۔ شہیر کی بات پر دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ہنستے ہوئے شگفتہ کے گالوں میں گڑے پڑ جاتے تھے اور اس وقت وہ عام حالت سے زیادہ خوبصورت، پرکشش اور جذاب نظر دکھائی دے رہی تھی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ بات پہ بات اس کے ہونٹوں پر ہنسی رقصہ رہتی تھی۔ سر اتنی کثرت نفسی بھی اچھی نہیں ہوتی، آج کل تو ہر طرف آپ کے لکھے ہوئے ڈراموں کی دھوم ہے، پھر آپ کیسے عام ہو گئے؟ مس نازلی، شوبز میں سب سے زیادہ پس منظر میں مصنف قریب کی شخصیت ہوتی ہے، بجائے ارشاد فرمایا، لیکن اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا آدمی ہو گیا۔ آپ کی قدر تو
ड्रामे या फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कंपनी के मालिक के पास होती है, जो हम जैसों को घास भी नहीं डालते। अगर बड़े से मुराद उम्र में बड़ा होना है तो वो तो मान लेता हूँ, बाकी रुतबा वगैरह हमारा कोई नहीं है मिस। इसकी बात पर शगुफ्ता ने एक मर्तबा फिर मुस्कुराहट निछावर की। नाज़ली ने इसका साथ दिया था। मैं हकीकत बता रहा हूँ जनाब, आप खामख्वाह हक़ाइक़ को हंसी में ना उड़ाएं। सर, आपकी उम्र तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना बूढ़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वालिद की उम्र के हीरो अभी तक कॉलेज बॉय बनकर फिल्मों में जलवागर हो रहे हैं। वो अपनी केयर करते हैं मिस, और मैं मुंह भी उस वक्त धोता हूँ जब बेगम इसके अलावा नाश्ता देने से इनकार कर दे। शगुफ्ता के मुंह से बुलंद बंग कहका बरामद हुआ। नाज़ली भी जोर से हंस पड़ी थी, मगर महफिल अरूज पर थी और मुख्तलिफ अतराज से नस्वानी और मर्दाना कहकों का सिलसिला जारी था, इसलिए इनकी हंसी का नोटिस किसी ने भी नहीं लिया था। सर, मेरा ख्याल है आप बेगम से काफी डरते हैं। शगुफ्ता ने पहली मर्तबा लाभ हिलाए थे। शक्ल की तरह इसकी आवाज भी दिलकश थी। डरना पड़ता है मिस शगुफ्ता। भूख हड़ताल इतनी आसान तो नहीं है ना? भूख हड़ताल? दोनों बहनों ने हैरानी से पूछा। हाँ जी, तुम्हारी बहन मेरा राशन पानी ही बंद कर देती है। एक और कहका उछालने के बाद नाज़ली ने पूछा, सर आप बेगम साहबा को साथ नहीं लाए? वो ऐसी महफिलें अटेंड नहीं करती, और इस वक्त तो वो यूं भी रावलपिंडी में है। अम्मी जान की सेहत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो इनका ख्याल रखने के लिए मेरे साथ नहीं आ सकी। हाँ सर, याद आया, अभी तो आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं ना? हाँ, मजबूरी थी। शूटिंग के दौरान कभी कभार मेरी ज़रूरत पेश आती रहती है। कहाँ घर लिया है सर? मेरी इतनी इस्तात कहाँ कि घर खरीद सकूं। किराए का मकान है मॉडल टाउन में, शाह मिर्जा साहब की कोशिशों से मिला है। वाह, मॉडल टाउन! नाज़ली खुशी से चहकी। इसका मतलब है आप वापसी पर बेबी को ड्रॉप कर सकते हैं। कहाँ जाना है आप लोगों ने? शहीद ने मुख्तात अंदाज में पूछा। हम नहीं, सिर्फ शगुफ्ता ने जाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपनी क्लास फेलो के पास रात गुजारेगी। और आप? शहीद ने हैरानी से पूछा। मैं? वो हंसी। मेरा कोई ज़रूरी काम है, और आप बराए मेहरबानी काम की तफसील न पूछने लग जाना कि हर काम की वजाहत नहीं की जा सकती। शहीद ने मुंह बनाया। आपने तो गोया डॉक्टर कदीर खान को जोहरी बम बनाते हुए असिस्ट करना है ना, कि मैं आपकी सरगर्मी के मुतालिक ना पूछूं। शहीर के तंज को इसने कह के मैं उड़ा दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि कब बेगम साहबा से मिलवा रही हैं? शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहीर हंसा। पिटाई कराने का इरादा है क्या? शगुफ्ता ने पूछा। क्यों सर, आपकी बेगम इतनी सख्त हैं क्या? शहीर ने कान पकड़ते हुए कहा। ऐसी वैसी वो, फिर मैं तो इनसे यूं डरता हूँ जैसे कौवा गलेल से डरता। तो ऐसी औरत से शादी की जरूरत पेश आ गई थी क्या? शगुफ्ता ने हमदर्दी का इजहार किया। मिस्टर शगुफ्ता, वो औरत नहीं, लड़की है। आपसे चंद साल छोटी ही होगी। बाकी जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, तो शादी करने की जरूरत होती है ना हर मर्द औरत को। आप सही कह रहे हैं साहब। दोनों बहनों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। इस वक्त तकरीब कार की हिरवन जलवा जो वहां से गुजर रही थी, शहीर को देखकर रुक गई। हाँ, हाय सर, कैसे हैं आप? वो करीब आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप सुनाएं? शहीर ने इसका मुसाफे के लिए बड़ा हाथ थामते हुए पूछा। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। शगुफ्ता और नाज़ली से बेदिली से मुसाफा करते हुए वो इसकी जाने मुतवज्जो रही। वैसे बड़ी अच्छी अदाकारी की है आपने, नाजरीन बहुत मुतासर हुए हैं। शहीर ने रस्मी तारीफ की। बस सर, ये सब आपके लिखे हुए मुकालमे का कमाल है। जलवा ने चमकीले दांतों की नुमाइश की। तो फिर अगले ड्रामे के मरकजी किरदार के लिए भी तैयार हो? शहीर ने सरसरी लहजे में दरियाफ्त किया। कुछ कह नहीं सकती सर, वो बेपरवाही से बोली। फिलहाल तो मसरूफियत भी काफी ज्यादा है, और शहाब साहब ने भी कोई ऑफर नहीं की। जवाबन शहीर सर हिलाकर रह गया। ओके सर, सी यू अगेन। आप मिस नाज़ली की कंपनी एंजॉय करें।
अलविदाई मुसाफे के लिए शहीर की तरफ हाथ बढ़ाकर वो मानी खेज अंदाज में कहने लगी। शहीर ने कुछ ना समझते हुए इसका हाथ थामा। इन दोनों बहनों को बाय बाय कहते हुए जलवा शहाब मिर्जा और ड्रामा डायरेक्टर फसी आलम की तरफ बढ़ गए। कंपनी इसके वहां से जाते ही नाजली होंठ छुपा कर बोली, मसरूफ हूँ। तो यूं कह रही थी जैसे फिल्मों की लाइन लगी हो। एक ड्रामा में क्या मिल गया, दिमाग ही हवाओं में उड़ रहा है साली का। सुबह से शहाब साहब के दाएं बाएं फिर रही है अफर हासिल करने के लिए, और अंदाज देखो झूठी का। शगुफ्ता बहन के अंदाज पर हंस पड़ी थी, मगर शहीर ने किसी भी किस्म के तबसरे से ग्रेज किया था। ये इसकी तीसरी पार्टी थी और वो करीबन हर पार्टी में इस किस्म की बातें सुनता था। सर शाह मिर्जा का आने वाला ड्रामा भी आपने तहरीर किया है ना? शगुफ्ता के सवाल पर वो सर हिलाते हुए बोला, जी मैंने ही लिखा है। तो सर क्या आप बता सकते हैं इसमें हीरो का किरदार जानदार है या हीरोइन का? तकरीबकार में तो हीरोइन ही छाई रही है मिस्टर शगुफ्ता। ना मैं हीरो को अहमियत देता हूँ और ना हीरोइन को। मेरी सारी कोशिश इस बात पर सर्फ होती है कि हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, और इस वजह से बाज़ औक़ात एक मनफी किरदार भी छाया नज़र आ सकता है, और यही बात मेरे आने वाले ड्रामे बद किरदार में नजर आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शगुफ्ता ने इस बात में सर हिलाया। नाज़ली कहने लगी, सर इसी वजह से आपके लिखे हुए ड्रामों का अंजाम बहुत मनकती होता है। इन दोनों बहनों का अंदाज चुगली खा रहा था कि इन्हें शहीर से कोई काम निकलवाना है, क्योंकि वो हर बात में इसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन शहीर ये समझने से कासर था कि आखिर इन्हें इससे क्या गरज है। वो दोनों जब तक इजहार न करती इसके लिए जानना आसान नहीं था।